بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ چند ایام سے سوشل میڈیا پر اور اخبارات کی زینت کثرت کے ساتھ ایک کیس بن رہا ہے جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا، اور کیس تھا ایک قادیانی کے متعلق۔ ضمانت پر اس کو رہا کر دیا گیا، 5,000 بطور زر ضمانت جو ہے وہ مچل کے اس نے پیش کرنے تھے، اور اس کو ضمانت مل گئی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کیس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 اور 295 سی اور پنجاب کے اشاعت قرآن ایکٹ کے دفعہ 7 اور 9 کے تحت 6 دسمبر 2022 کو ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے، اور یہ علاقہ چنیوٹ کے اندر ایف آئی آر ہوتی ہے۔ اور مین جس چیز کی بنیاد پر ایف آئی آر ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک قادیانی شخص اپنے مذہب کی مشہور تفسیر صغیر کے نام سے جو ہے اس کی تقسیم کر رہا ہے، اور اس کی بنا پر 3 حدیں اس کے اوپر جو ہے نا الزامات لگائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ پنجاب قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2010 کی دفعہ 7 اور 9 کے تحت تفسیر صغیر کی تقسیم کا الزام، اور دوسرا ہوتا ہے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 295 بی کے تحت توہین قرآن کا الزام، اور تیسرے نمبر پر تھا مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 سی کے تحت قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کا خود کو مسلمان ظاہر کرنے کا الزام۔ یہ تھا اس کا مین کیس، اور مقدمہ جو ہے وہ درج ہوتا ہے 6 دسمبر 2022 کو اس کے اوپر جو ہے ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور 7 جنوری 2023 کو اس قادیانی شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور گرفتاری کے بعد 10 جون اور 27 نومبر ان 2 تاریخوں کو ایڈیشنل سیشن جج اور لاہور ہائی کورٹ سے ملزم کی ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی جاتی ہے، جس کے بعد اس کیس کی ابتدا سپریم کورٹ میں ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ میں اس کیس کو سننے والے 2 افراد تھے، ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور دوسری جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ۔ 2 رکنی بینچ مقرر ہوتا ہے جنہوں نے اس کیس کو سنا۔ ملزم کے وکیل نے یہ مقدمہ کے اندر نقطہ اٹھایا کہ اس قادیانی شخص نے جو تفسیر صغیر جو ہے وہ تقسیم کی 2019 کے اندر، جبکہ پابندی والے معاملات جو ہیں وہ 2021 کے اندر آتے ہیں، لہٰذا جو کام پہلے ہوا اور اس وقت تک کبھی کوئی ایسا قانون بھی نہیں تھا جس کی بنا پر اس پہ کوئی پابندی ہوتی، لہٰذا فرد جرم عائد کرنا اس بنا پر جو ہے وہ تو بالکل ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آرٹیکل پاکستان کا جو آئین ہے وہ بالکل واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ جب تک کسی قانون کے تحت کوئی سزا آئین پاکستان میں درج نہ ہو تو وہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو باقی 2 معاملات تھے، یعنی توہین قرآن اور خود کو مسلمان ظاہر کرنا، وہ کہتے ہیں جناب جو ملزم کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس ایف آئی آر کے اندر ان دونوں چیزوں کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا اس کی بنا پر جو ہے اس کیس کو خارج کر دیا جاتا ہے، اور بلکہ انہوں نے قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256، سورہ رعد کی آیت نمبر 40 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 99، ان دونوں کا جو ہے تینوں آیات کا ذکر کیا۔ یہ تھا اس کا مکمل کیس۔ ملزم کو ضمانت مل چکی ہے، رہا ہو چکا ہے، رہائی پا چکا ہے، اور جو دوسری اور تیسری شق تھی وہ ایف آئی آر کے اندر درج نہ ہونے کی بنا پر جس طرح کی تفصیل مجھے ملی۔ اب یہاں پر ایک سوال جو فیصلہ کے اندر آئین پاکستان جو ہے 20
आईन पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 20, उसके तहत मुलजम को आजादी मिलती है। वो क्या है वो मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूं। आर्टिकल नंबर 20 है ये पाकिस्तान का कानून, अमन आमा और अखलाक के ताबे चीजों को बयान करते हैं। हर शहरी को अपने मजहब की पैरवी करने, उस पर अमल करने और उसकी तबलीग करने का हक होगा। हर मजहबी गिरोह और उसके हर फिरके को अपने मजहबी इदारे कायम करने, बरकरार करने का, इंतजाम करने का हक होगा। किसी शख्स को कोई ऐसा खास महसूल अदा करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा जिसकी आमदनी उसके अपने मजहब के अलावा किसी और मजहब की तबलीग व तरवीज पर सर्फ की जाए। किसी तालीमी इदारे में तालीम पाने वाले किसी शख्स को मजहबी तालीम हासिल करने या किसी मजहबी तकरीब में हिस्सा लेने या मजहबी इबादत में शिरकत करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी मजहबी इबादत में शिरकत के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ऐसी तालीम, तकरीब या इबादत का ताल्लुक उसके अपने मजहब के अलावा किसी और मजहब से हो, यानी दूसरे मजहब की तबलीग के लिए हम उसको पाबंद नहीं कर सकते। काजी फाइज ईसा साहिब ने इसी आर्टिकल को सामने रखते हुए कहा जी कि उनको अपने मजहब की तबलीग की आजादी है। यह बात असल में मुकम्मल नहीं बल्कि आधी बात है। आधी बात किस तरह है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात, ए ईमान वालो नमाज के करीब ना जाओ। अब कोई शख्स इतनी बात को पढ़े और पढ़ने के बाद कहे, देखें जी कुरान तो कहता है नमाज के करीब ना जाओ, लिहाजा मैं तो नमाज इसलिए नहीं पढ़ता, मैं तो नमाज के करीब नहीं जाता। हालांकि आगे अल्लाह क्या फरमाता है, वह अंतुम सुकारा, बाज कंडीशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं कि जिसके अंदर नमाज से मना कर दिया। तुमने नशा किया हो तो नशा की हालत के अंदर नमाज के करीब ना जाना। अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन मसला तब समझ आएगा जब बात मुकम्मल पढ़ी जाए और मुकम्मल जिक्र किया जाए। अब यहां पर मजीद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये फैसला हुआ आर्टिकल 20 के तहत। आर्टिकल 260 आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल नंबर 260 है, उसके अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तारीफ लिखी है। ये मैं किस लिए अर्ज करने लगा हूं, यहीं से फर्क वाज़ेह होगा कि कादियानियों के ऊपर किस तरह के अहकाम लागू होंगे। आईन पाकिस्तान उनको किस हद तक इजाजत देता है अपने मजहब की तबलीग करने की और किस चीज से मना करता है, वो यहां पर वाज़ेह हो जाएगा। ये कहते हैं जी, ये पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर है 260, मुस्लिम से कोई ऐसा शख्स मुराद है जो वहदत व तौहीद, कादिर मुतलक अल्लाह तबारक व तआला, खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर ईमान रखता हूं। गैर मशरूत का मतलब क्या है कि जिल्ली नबी या बुरूजी नबी इस तरह की कोई इस्तिलाहात का सहारा ना लेता हो। गैर मशरूत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत पर ईमान रखता हो और पैगंबर या मजहबी मुसले के तौर पर किसी ऐसे शख्स पर ना ईमान रखता हो ना उसे मानता हो जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस लफ्ज के किसी भी मफहूम या किसी भी तशरीह के लिहाज से पैगंबर होने का दावा किया हो या जो दावा करे। ये मुस्लिम की तारीफ है जो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल नंबर 260 के अंदर जिक्र की गई है कि अल्लाह को मानता हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत पर गैर मशरूत वो यकीन रखता हूं और किसी भी माना के अंदर वो मुसले का लफ्ज इस्तेमाल करके या कोई और लफ्ज इस्तेमाल करके वो खत्म नबूवत के अकीदा के अंदर कोई चोर रास्ता तलाश करने वाला ना हो। ये मुसलमान की तारीफ है जो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 260 में है। अब आते हैं जी गैर मुस्लिम की तारीफ, इसके बिल्कुल मुत्तसिल। गैर मुस्लिम से कोई ऐसा शख्स मुराद है जो मुस्लिम ना हो और उसमें ईसाई, हिंदू, सिख, बुद्ध या पारसी फिरके से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स, कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप। लाहौरी ग्रुप भी कादियानी ही हैं, उनकी एक शाख है। कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप
جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں، کوئی شخص یا کوئی بہائی اور جدولی ذاتوں میں سے کسی سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص جو ہے وہ شامل ہے غیر مسلم کی تعریف کے اندر۔ یہاں پر ایک بات تو واضح ہو گئی کہ مسلمان کون ہے اور جو غیر مسلم ہے وہ کون ہے۔ اب آپ دیکھیے آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر جو 20 ہے، جو میں نے شروع میں عرض کیا، وہ تبلیغ کی اجازت دیتا ہے۔ پاکستان میں عیسائیوں کو تبلیغ کرنے پر کوئی پابندی نہیں، یہودیوں کو اپنی مذہب کی تبلیغ کرنے پر کوئی بھی پابندی نہیں، بدھ مت کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے پر کوئی بھی پابندی نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر جا کر کریں جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے، یا جو ان کے اپنے انسٹیٹیوٹ ہیں یا جو ان کا اپنا ادارہ ہے وہاں پر وہ تبلیغ کر سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی ممانعت نہیں۔ اور قادیانیوں کو بھی غیر مسلم قرار دیا گیا۔ آرٹیکل پاکستان کا 260 ہے جس کے اندر یہ وضاحت ہے، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ یا احمدی نام کسی بھی نام کے ساتھ اپنے آپ کو موسوم کرتے ہو، ان کو بھی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، لیکن کہاں پر؟ اپنے عبادت خانے کے اندر، اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر، اپنے ادارے کے اندر وہ رہتے ہوئے اپنے مذہب کی تبلیغ اپنے لوگوں کو وہ کر سکتے ہیں، ان کو کوئی بھی ممانعت نہیں۔ اور یہی تو پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے ہے، یہی تو مذہبی آزادی ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سکھوں کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ پاکستان میں ننکانہ صاحب جو موجود ہے، وہاں پر سکھ حضرات آتے ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی پابندی نہیں، وہ آزادانہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، ان کو پاکستان حکومت ویزے بھی پرووائڈ کرتی ہے، مہیا کرتی ہے، ان کے لیے سہولیات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، ان کو بالکل مذہبی آزادی ہے۔ بالکل اسی طرح قادیانیوں کو بھی مذہبی آزادی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت خانے کے اندر رہیں۔ یہ بات اس لیے واضح کرنا اور واضح ہونا ضروری ہے کہ اس کی آڑ کے اندر پاکستان کے اندر کئی سارے ادارے، این جی اوز اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جناب یہاں پر تو مذہب کی آزادی کوئی نہیں، یہاں پر تو قادیانی جو ہیں ان کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے۔ کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے، ہم ایک بالکل چھوٹے سے علاقے کے اندر رہتے ہیں، ایک عام سا علاقہ ہے، یہاں پر جناب والا قادیانی حضرات جو ہیں وہ بازار کے اندر جا کر اپنا کاروبار کرتے ہیں، ان کی دکانیں ہیں، ان کے یہاں پر عبادت خانے بھی اپنے جس کو وہ بیت احمدیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ کبھی کسی نے ان کو ٹارچر نہیں کیا، کبھی کسی نے ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کی، بالکل ان کو آزادی ہے، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور جتنی آزادی ملک پاکستان کے اندر اقلیت کو دی جاتی ہے شاید کسی اور ملک کے اندر بھی نہ ہو، لیکن یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ قادیانی اور لاہوری گروپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دیں گے، غیر مسلم ڈکلیئر کریں گے۔ ستمبر 1974 کے اندر بلکہ ان کو قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا گیا اور اسمبلی کے اندر باقاعدہ دلائل کے ساتھ ان کا رد کیا گیا۔ ان کا جو اس وقت کا خلیفہ تھا وہ لاجواب ہو گیا، اس کے بعد یہ پاکستان کے اندر قانون پاس ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی جس کی وضاحت کرنا ضروری ہے، پاکستان کا آرٹیکل نمبر 298 بی اور سی، جس کو ہم 298 بی اور سی کہتے ہیں، اس کے اندر کچھ پابندیاں ہیں ان کے اوپر، قادیانیوں کے اوپر، اس کی آگے وضاحت ہو جاتی ہے۔ اگلے قانون کو جاننا اس لیے ضروری ہے، جس طرح میں نے شروع میں قرآن کی ایک مثال دے کر بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ مکمل بات نہیں ہے۔ مکمل کب ہوگی؟ جب اس سے اگلا حصہ بھی پڑھیں گے۔ اسی لیے آرٹیکل 20 کہتا ہے ان کو آزادی ہے، لیکن کتنی ہے؟ 260 کے اندر مسلم اور غیر مسلم کی تعریف پڑھنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد 298 بی اور سی کو مکمل طور پر جاننے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کو کس حد تک اجازت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ 298 بی اور سی یہ کیا کہتا ہے۔ کسی شخص کا علاوہ خلیفہ یا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب کے بطور امیر المؤمنین، خلیفۃ المؤمنین،
खलीफतुल मुस्लिमीन, सहाबी या रदी अल्लाह अन्हो के हवाले देना या खिताब करना। इसका क्या मतलब है वो मैं अर्ज कर देता हूं। कादियानियों के यहाँ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी कहा जाता है, और जो उसके आगे खलीफा हैं उसको खलीफतुल मुमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन कहा जाता है। और जिन लोगों ने मिर्जा कादियानी को देखा उनको सहाबी कहा जाता है। अब देखिए, यानी जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो खिलाफत पर मुतमक्किन हुए उनको खलीफतुल मुमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन बोला गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करने वालों को सहाबी बोला गया। अब बिल्कुल उसी अंदाज के अंदर कादियानी जो है वो जिन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को देखा उसके लिए सहाबी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए रज़ी अल्लाहु अन्हु का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और जो खलीफा बने उसके लिए खलीफतुल मुमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो कि खालिसतन इस्तिलाहात जो हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के लिए इस्तेमाल हुई। और इसी तरह जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की ज़ौजा, उसके लिए उम्मुल मुमिनीन का खिताब देना, इसकी भी बिल्कुल इजाजत नहीं है। और उसके घर के दीगर अफराद के लिए अहले बैत का लफ्ज इस्तेमाल करना या खिताब देना, इसकी भी बिल्कुल इजाजत नहीं है। ये आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 298 बी और सी, उसके अंदर ये मुकम्मल वजाहत मौजूद है। हमने ये बात अपनी तरफ से तो नहीं की। अपनी इबादत गाह का बतौर मस्जिद का हवाला देना या नाम लेना या पुकारना, ये भी कादियानियों के लिए जो है वो आईने पाकिस्तान में उनको इजाजत नहीं है। यानी बैत अहमद नाम उन्होंने रखा हुआ है या कोई और नाम रख ले, लेकिन मस्जिद नाम नहीं रख सकते। क्यों? मस्जिद तो वो इबादत खाना है कि जो कि मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों का इबादत खाना है। और जबकि कादियानी जो है, जब उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत का इनकार किया तो फिर तो वो मुसलमान ही ना रहे। मुसलमान है कौन? आर्टिकल नंबर 260 के अंदर जिस तरह वजाहत की गई, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत पर बिला मशरूत, बगैर किसी शर्त के, किसी इजाफा किए बगैर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन तसव्वुर करे, खातमुल मुरसलीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसव्वुर करेगा तो तब उसका इस्लाम मुकम्मल होगा। ये है जी 298 बी और सी। इसी तरह अजान देने की उनको इजाजत नहीं है। अगर इसकी वो कोई वायलेशन करे, कोई खिलाफ वर्जी करता है तो आईने पाकिस्तान के अंदर उसकी सजा जो है 3 साल हो सकती है और जुर्माना भी उसको किया जा सकता है। ये जज के ऊपर मुनहसिर है कि वो उसको कितना जुर्माना करता है। ये तो थी आईने पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 20 की वजाहत, जिसका रेफरेंस जो है वो जस्टिस फाइज ईसा साहिब ने अपने फैसला के अंदर भी दिया। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 260 जिसके अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तारीफ दर्ज की गई, और उसके बाद 298 बी और सी जिसके अंदर कादियानियों के लिए जो है कवानीन मुकर्रर किए गए कि उनको किस हद तक अपने मजहब की तबलीग की इजाजत है, या अगर वो अपना इबादत खाना बनाते हैं तो वो किस अंदाज में होगा। यानी उसको मस्जिद वो नहीं कह सकते, उसको मस्जिद डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये तो हो गया कानून के हवाला से। एक यहां पर एक एतराज किया जाता है कि देखें जनाब, आईने पाकिस्तान से इन दफात को, इन आर्टिकल्स को खत्म कर दिया जाए। भाई क्यों खत्म कर दें? इसका मिस यूज होता है। अब सवाल ये है कि 302 का जो केस हो जाए किसी के ऊपर, क्या सारे सच्चे होते हैं? अब कोई शख्स उठकर ये कहे कि जनाब देखें, इल्जाम की बिना पर भी किसी के ऊपर 302 का जो मुकदमा हो जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसके ऊपर फैसला हो जाता है, तो लिहाजा 302 को आईने पाकिस्तान से निकाल दें। ये तो कोई हल नहीं है। इस तरह और कितने कवानीन हैं जिनका गलत इस्तेमाल होता है। कानून का गलत इस्तेमाल होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि उस कानून को आईने पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, बल्कि जो मामलात या जो मिस यूज उसका हो रहा है उसकी बेहतरी के लिए कोई ना कोई तरीक़ेकार वज़ा किया जाएगा, कोई ना कोई तरीका तलाश किया जाएगा, उसका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग इस मुल्क के हक में हैं, इस्लाम के हक में हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे
اور جو کسی نہ کسی صورت میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب کرے۔